الحمد لله رب العالمين الذي هدانا إلى صراط مستقيم وجعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك واصحابك يا محمد استعين بك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ چیز نے آپ کے سامنے مختصر وقت کے اندر اپنا کچھ موضوع ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کے متعلق پیش کرنا ہے. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم تمام سلاسل کو چھیڑے ہیں. میری محبت میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ محبوب کی آب کوثر ہے وہاں سے یہ چار نہریں چل رہی ہیں. سلسلہ قادریہ کی نہر بھی چل رہی ہے, سلسلہ چشتیہ عالیہ کی بھی نہر چل رہی ہے, سلسلہ نقشبندیہ عالیہ کی بھی نہر چل رہی ہے, سلسلہ سہروردیہ کی نہر بھی چل رہی ہے, سلسلہ اویسیہ کی نہر بھی چل رہی ہے. اور جس میرے آستانے کے ساتھ تعلق ہے وہ بابا فرید کے ساتھ ہے. اور اللہ رب العزت نے اگر کائنات کے اندر فرید بنایا ہے تو ایک بنایا ہے, باقی سب غلام فرید ہیں. اور حضرت غوث پاول نقشبند رحمت اللہ تعالی ہے اگر رشیا کے اندر اسلام کا پرچار کرتے ہو تو وہاں بہاول حق بھی ایک ہے. اگر شیخ شہاب الدین سہروردی ہے تو وہ بھی ایک ہے. اگر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی ہے تو وہ بھی ایک ہے. سبحان اللہ. اور میں نے آیت موضوع سخن بنایا کہ فاذکرونی اذکرکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں. یہ نہیں کہ ہم ذکر کریں, وہ ہمارا ذکر نہیں کرتا, وہ ہمارے چرچے کرتا ہے. جب خواجہ معین الدین چشتی نے اجمیر کی دھرتی کو آباد کیا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جا, معین الدین نے ہندوستان کی دھرتی کو آباد کیا ہے, آسمان معلیٰ پر اس کا ذکر کر چرچا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے حدیث مبارکہ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اللہ جس وقت کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو کہتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, وہ محبت کے قابل ہے یا نہیں. خواجہ معین الدین چشتی نے, میں تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں, خلیل بھائی میرے کلاس فیلو کالج فیلو ہیں, تو مجھے بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ یہ فریدی بھی آئے گا, کچھ لمحات کے لیے مجھے بھی ٹائم دینا, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیض چلتے رہیں گے. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ نے آئے, آج تک کوئی لیڈر نہیں کہہ سکتا انہیں میں لیڈروں کو 1 کروڑ مسلمانوں کی بیس کی, ایک بیس پر 1 کروڑ مسلمان خواجہ معین الدین چشتی نے ہندوستان کو دیے, اور 1000 سال حکومت ہم نے. یہ اولیاء کا فیضان ہے, یہ اولیاء کا فیضان ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کے ایک انگلی کے اشارے سے 90 لاکھ تو ہر بندہ کہتا ہے, ہر بندہ کہتا ہے. میں
कहता हूँ 1 करोड़ ने कलमा पढ़ा था। 1 करोड़ का ये फैजान है। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर 7 अरब की आबादी है तो 2.25 अरब किसी न किसी सिलसिले के साथ वाबस्ता है। 2.25 अरब किसी न किसी सिलसिले के साथ वाबस्ता है। सलासल के बगैर ये दुनिया आबाद नहीं है। अगर आप गौर करें, मैं उस तारीखी पहलू की तरफ नहीं जाता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ। बोला उसने कौन सा नुक्ता काम किया? खलील से तू मोहब्बत करता है, बाबा जी से मोहब्बत करता है, यहाँ सूफिया की जमात बैठी इनसे तू मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि उन्होंने मुझे याद किया, मैं उनका चर्चा कर रहा हूँ। और एक सूफी बासफा की बात है कि जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा ही करीब होता है। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा ही करीब होता है। उस महफिल में बैठने वाला हर बंदा खुश नसीब होता है। उस महफिल के अंदर बैठने वाला, और बुखारी शरीफ के हदीस मुबारक है, बड़ी तफसील है उसके अंदर कि जिक्र की महफिल होती है, फरिश्ते आते हैं, ज़मीनों आसमान के फरिश्ते आते हैं सैरो सियाहत के लिए। अल्लाह ने भेजा होता है कि जाओ देखो मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। खलील भाई ने महफिल जमाई, पीरो मुर्शिद आए, हम भी यहाँ पहुंचे करमपुर से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, बड़ी लंबी तफसील है उसके अंदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिर में पूछता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे, क्या मांग रहे थे? फलां फलां चीज मांग रहे थे, जन्नत का सवाल भी था, दोज़ख से पनाह भी थी, सारा कुछ था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैंने सबको बख्श दिया। रिश्ते कहते हैं कि मौला एक तो वैसे आया था, उसको काम था पीरो मुर्शिद के साथ कोई ऐसा, खलील भाई के साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान सुने, खुदाई फैसला सुने, और मुस्तफा ने ये फैसला सुनाया सहाबा किराम। आज लोग खुदा के फैसलों को भी नहीं मानते, मुस्तफा के फैसले को भी नहीं मानते। जिन्होंने मुस्तफा के फैसले को माना उन्होंने 90 लाख मुसलमान किए। रशिया के अंदर सिलसिला कादरिया भी है, नक्शबंदिया भी है, लेकिन सबसे पहला पौधा नक्शबंदिया ने लगाया रशिया के अंदर। तो जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे, मौला एक आया था वैसे बैठा था, तो मेरे महबूब ने खुदा का फैसला हमें सुनाया, साहबा को सुनाया, नस्ल दर नस्ल वो फैसला हम सुनते आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनाम फरमाता है ला यशका, कि इस महफिल के अंदर बैठने वाला बदनसीब नहीं हो सकता। ये महफिल ऐसी है ला यशका बिहिम जलीसो, जो इनकी मजलिस के अंदर आ गया, आया एक लम्हे के लिए है, आया कुछ अपनी कर्ज के लिए है। तो महबूब ने फैसला सुनाया अल्लाह। अब मैं खुद अपने आप को तुम्हारे सामने पेश करता, मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं बदनसीब हूँ, लेकिन मेरा दावा है महबूब ने फैसला किया, इस मजलिस के अंदर आया हूँ, आज मैं ला यशका के अंदर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। महबूब ने फैसला सुनाया ला यशका, कि वो बदनसीब नहीं हो सकता। किसी के पास कोई सर्टिफिकेट है कि हाज करके आए? मेरे महबूब का फरमान जरूर है कि वो ऐसे आ जाता है कि जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ, गुनाहों से पाक है, लेकिन वो दावा नहीं कर सकता ला यशका कि मैं खुश नसीब हूं। अब किसी और मजलिस के अंदर जाके बैठ रहे हैं, सियासी के अंदर बैठ रहे हैं, इनफरादी के अंदर बैठ रहे हैं, किसी और मजलिस के अंदर जाके बैठ रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी लारायत किताब के अंदर फरमाता है इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि मेरी रहमत को तलाश करना है ना, 3 मुहसिनों के कुर्ब में बैठ जाओ। अगर रहमत तलाश करनी तो ख्वाजा अबू बकर मुराद के कुर्ब में बैठो। अगर रहमत तलाश करनी है तो फिर शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जितने आस्थाने चल रहे हैं उनके कुर्ब में करो। नक्शबंदिया आलिया सिलसिला के कुर्ब के अंदर बैठ जाओ। अल्लाह फैसला फरमाता है इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, जहां मेरे मुहसिन होंगे वहां मेरी रहमत। तो जहां रहमत
رحمت ہوتی ہے وہاں ہی تو محبوب نے فرمایا لا یشکا، جیسا آیا ہے آ کے بیٹھ گیا ہے، آپ بد نصیب نہیں ہو، خوش نصیب ہے۔ جو کچھ میں نے پیر و مرشد کو عطا کیا ہے اب میرے جیسے گنہگار کو بھی مل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے فیصلہ کر دیا ہے، میرے محبوب کی مجلس کے اندر آنے والوں، محبوب سے محبت کرنے والوں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ واخر دعوانا